अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डॉक्टर शाहिद जुवैद जी बिल्कुल अज जितना देर का भी साडा व्हाट्सएप ग्रुप बने अज जित गया जी। अज वो यादां इन्होंने शेयर कीतियां जिहड़ियां अज तो 20-20 30-30 35 30 तो 35 साल पुरानियां यादां। डॉक्टर साहब छा गए हो जनाब, छा गए हो, वेल डन। डॉक्टर शाह साहब के बारे में मैं कहूँगा वो आया, देखा और छा गया। डॉक्टर साहब ग्रेट हो तुसी। इंशाल्लाह तुहाडी गेम के बारे च बाद च डिस्कस करांगे, लेकिन जिहड़ियां तुसी यादां शेयर कर दित्तियां और इतनी देर दियां संभाल के रखियां, कमाल कर दित्ता है। ग्रेट हो तुसी। वालेकुम अस्सलाम। नहीं भाई, क्या हाल है? ठीक हो? से ठीक है। वाकई जी नहीं भाई, डॉक्टर शाह साहब ने अज पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ छड़े है, कोई शक नहीं जी। पुरानियां यादां मतलब 35 साल पहले दी, 30-35 साल पहले दी कट के अज सामने कर दित्तियां। और ये पछाणनियां भी खास खास बंदे ने, हर बंदे ने पछाण भी कोई नहीं होना। जिवें हाजी अमजद साहब ने नहीं एक कहता ग्रुप फोटो सेंड की सारे लड़कियां की, डॉक्टर साहब ने भी वो सेम चीज़ सेंड कर दी है जी, जिहदे च बड़ा पछाणने लगा, बड़ा टाइम लगा बंदे नूं। इस तरह गल है। खास करके जी हाकी की तस्वीर जो ग्रुप है, क्रिकेट वाले तो बाद वो तो तकरीबन ज़्यादातर पछाण ही हो जाते हैं ना। क्या बात है जी, क्या बात है। डॉक्टर शाह साहब दी ग्रेट आदमी जनाब। इंशाल्लाह जी ये तो बाद गपशप लाने डॉक्टर शाह साहब थे और अरशद साहब थे। जे अगर जिक्र करिए डॉक्टर शाह साहब का, जिस तरह तस्वीरें इन्होंने शेयर की, यह तस्वीर तकरीबन 30 साल दे राउंड अबाउट पुरानी है, तकरीबन 99-90 के करीब की है। जी हाकी वाले इन्होंने तस्वीर शेयर की है तो सन 83-84 इन्होंने 84 के राउंड अबाउट 85 क्रिकेट शुरू की सी। सूफी तारक साहब, डॉक्टर शाहिद, मलक बाबर, नदीम हुमायूं और राणा ज़मीर। जिहड़ा सूफी तारक साहब ने अगे सारिਆਂ का जिक्र किया, अरशद साहब, इन्होंने क्रिकेट शुरू की सी 85 के राउंड अबाउट। उस दौर च क्रिकेट तो पहले हाकी और फुटबॉल होंदा। हाकी बिल्कुल जिस वे असी दूसरी तीसरी च पढ़ते सी उस वक्त बड़े अरूज ते सी, जिहदे च ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ अरशद एयरफोर्स तो रिटायर होए ਆ, अरशद अच्छू हाफजा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਮ ਹੁਮਾਯੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਰਫ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਸਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੋਤੀ ਔਰ शौकत साहब, डॉक्टर शाहिद, जाहिद, सूफी तारक, मतलब सारे ही क्रिकेट वाले प्लेयर सारे आलमोस्ट पहले हाकी भी खेलते सी 84-85 और फुटबॉल बड़ी टॉप क्लास होंदी सी। उस दौर च फिर क्रिकेट भी असी शुरू की। इंशाल्लाह राणा तस्लीम साहब राती ऑनलाइन होंगे तो सारिया चीज़ां शेयर करा। अज डॉक्टर शाहिद साहब के बारे च कि नो डाउट अगर अज भी मैं कहां कि इन्हों की हाकी की गेम अच्छी सी या क्रिकेट की, तो हाकी की इन्हों की क्रिकेट की निस्बत बहुत टॉप क्लास गेम सी, बहुत टॉप क्लास। हसन सरदार की तरह हाकी खेलते सी बिल्कुल। इन्हों का क्यारी का स्टाइल और गेंद लैके अगे ड्रिबलिंग करते हुए जाने का स्टाइल बिल्कुल हसन सरदार की तरह सी। और इन्हों उस वक्त असी कहते भी हसन सरदार होंगे सी डॉक्टर शाहिद साहब को। कमाल की इन्हों की गेम सी। सेंटर फॉरवर्ड खेलते सी, साडे हाकी क्लब से जड़ा उससे पहले सेंटर फॉरवर्ड से कमाल के प्लेयर से जी अपने वक्त के। और जिस टाइम इन्होंने क्रिकेट शुरू की थी वो बहुत थोड़ा अरसा खेले, 2 या 3 साल, लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। पहले भी जिक्र किया है जिसले पुरानियां यादां असीं ताज़ा कर रहे सी, उहदे च मैं कहा सी कि साडी टीम के पहले हार्ड हिटर यानी जिहड़े लंबे लंबे छक्के मारते होंदे सी टेनिस बॉल के दौर च भी, सन 85 के दौर में भी, वो डॉक्टर शाहिद साहब से हिट करनी। उन्होंने बड़ी लंबी हिट करनी। और जिस तरह इश्तियाक भाई ने जिक्र किया कि बल्ले के नाल ही पिछे इन्हों का पैर भी आता होंदा सी कि अगर बॉल मिस हो जाए तो पैर तो लगे, विकटां की तरफ ना जाए।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਵਰਟੀਕਲ ਬੈਟ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੂਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਟੀਕਲ ਬੈਟ ਨਾਲ ਹਿਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲ ਬੈਟ ਨਾਲ ਹਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਬੈਟ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਬੈਟ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਲਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਾਲਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮਲਿਕ ਬਾਬਰ ਔਰ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਇਨਿੰਗ ਖੇਲਣੀ। 20 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਫੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਣਾ ਵਸੀਮ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਜ਼ਮੀਰ, ਰਾਣਾ ਤਸਲੀਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹਨੇ ਖੇਲਣਾ। ਜਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਮੂ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਯਾਸਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੇ ਵਾਲਿਦ, ਉਹ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਤਾਰਕ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਫਦਰ ਸਟੈਨੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਮੂ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ ਵੁਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲੀ ਜਾਂ ਵੁਲੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੂਨ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਮੂਨ ਅਸਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਫਦਰ, ਮਾਮੂ ਇਸ਼ਫਾਕ, ਅਰਸ਼ਦ ਗਾਰਡ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਚੱਕ ਤੋਂ ਤਾਲਬ ਸ਼ਾਹ, ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਹ, ਸਜਾਦ ਦੇ ਵਾਲਿਦ, ਸਦੀਕ, ਮਾਮੂ ਸਦੀਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਵੀ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਵੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਤਾਰਕ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਦਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਕੀ ਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹਾਕੀ ਦੀ। ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ। ਗਾਲਬਨ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਖੇਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਿੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਲਾ ਅੱਗੇ, ਅਗਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬੱਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਵਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਸੂਫੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਜਨੂਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਤਾਰਕ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਿਆਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ 12 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਿਆਸ, ਮਾਮਾ ਅਫਜ਼ਲ, ਭਾਈ ਸ਼ੌਕਤ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਕੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ, ਹਾਕੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਾਵਨ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ,
ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਛੜਣਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ यानी कि लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे अपने कलाम में जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जनाब डॉक्टर राना शाह जुबैर साहब के बारे में बात करते हैं जी। जो कल हम चौधरी तारक नज़ीरी साहब के बारे में बात कर रहे थे, तो उनके वाइस कैप्टन जनाब राना शाह जुबैर साहब होते थे और दो चक जनूबी की क्रिकेट के बानियों में इनका शुमार होता है। सूफी तारक और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे दोस्त थे और मुझे भी कुछ अर्सा इनके साथ क्रिकेट खेलने का चांस मिला। हम उस वक़्त काफ़ी छोटे थे, ये हमसे बड़े और सीनियर थे। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे, हार्ड हिटर थे। और वैसे पहले जैसे इश्तियाक भाई ने बताया, यानी कि अपनी टांग का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन टेनिस बॉल के साथ बहुत ही अच्छी और लॉन्ग हिटिंग करते थे, क्योंकि उस ज़माने में टेनिस में ज़्यादातर खिलाड़ी पहले नंबरों पे आकर सिंगल डबल ही करते थे, लेकिन डॉक्टर साहब पहले नंबरों पे भी आके अच्छी खासी हिटिंग करते थे। इसके अलावा डॉक्टर साहब जनाब बॉलर भी थे, बॉलिंग भी करते थे और इसके अलावा बहुत अच्छे इंसान। स्पोर्ट्स के अलावा सियासत, समाजी कामों में भी उनकी काफ़ी दिलचस्पी है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। मैंने भी उनको काफ़ी अर्सा हॉकी खेलते हुए देखा है, जैसे पहले दोस्तों ने भी जिक्र किया है। बहुत ही अच्छे माशाल्लाह हॉकी के खिलाड़ी थे और इंशाल्लाह ताला अब हमारे साथ हैं, वो हमारे ग्रुप में शामिल हो गए हैं, हमारे से सीनियर हैं। तो इंशाल्लाह उनका साथ हमारे साथ रहेगा और उनकी यादें ऐसा ऐसा वो हमारे साथ शेयर करते रहेंगे, जैसे आज उन्होंने बहुत सी पुरानी तस्वीरें हमारे साथ शेयर की हैं। इसके अलावा जी जनाब डॉक्टर साहब ज़ाती ज़िंदगी में, जैसे आपको सबको मालूम है, वेटरनरी यानी जानवरों के डॉक्टर हैं और इलाके में उनकी एक पहचान है। काफ़ी अरसे से वो इस पेशा के साथ मुंसलिक हैं और नहायत ही अच्छे नफीस इंसान। जैसे उनका शोबा है, उस शोबे के लिहाज से भी अपने आप को वेल सूटेड, यानी अच्छे कपड़े पहन कर, पैंट शर्ट पहन कर इधर इलाके में घूमना, जो डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी के लिहाज से एक बहुत अला चीज़ है। कि डॉक्टर साहब को दो चार हैदरी क्रिकेट, हैदरी हॉकी क्लब और वैसे समाजी कारकुन और ये डॉक्टरी के शोबे में जो खिदमात सर अंजाम दिए हैं, उनकी बेशबहा खिदमात पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसके अलावा आज तक चलो कुछ अर्सा से डॉक्टर साहब गायब है, लेकिन पीछे कुछ 8-10 साल पीछे तक वो स्पोर्ट्स के साथ काफ़ी मुंसलिक रहे हैं, यानी मेहमान या खुद बन के आ गए या किसी को लेकर आ गए। तो माशाल्लाह वेल डन डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला खुश रखे, आपके घर में खैर वाफियत रखे। और बाज़ हमारे जो जूनियर हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन राना जाहिद साहब को तो तकरीबन सब जानते हैं। डॉक्टर शाहिद साहब उनके बड़े भाई हैं। माशाल्लाह जी, स्पोर्ट्स फैमिली, अल्लाह ताला खुश रखे जी। आज साढ़े बहुत ही तीन सीनियर प्लेयर्स, मोस्ट सीनियर तरीन प्लेयरां दा जिक्र है, ते जिन्हें खास तौर ते दो डॉक्टर शाहिद साहब ते अरशद सेक्रेटरी साहब मोस्ट सीनियर ने, लेकिन चांद भाई हर दिल अजीज शख्सियत ने जी। इन्होंने क्रिकेट खेडते देखे आ, बाकी डॉक्टर शाहिद साहब ने भी नहीं देखा, तो ना अरशद सैकटरी साहब ने देखा खेडदे उत्ते हाई साहब दे बाकी मैसेज सुने उन्होंने गेम के बारे च कि
बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे ने डॉक्टर साहब, शाहिद साहब ते अरशद साहब। ते जिस तरह आई साहब उत्ते जिक्र किया कि डॉक्टर शाहिद साहब ना यानी कि दो चक जनूबी ते क्रिकेट दे बानियां चों है, ते हैदरी क्रिकेट क्लब दे पहले वाइस कैप्टन चों भी है। तो माशाल्लाह जी डॉक्टर साहब एक ग्रेट इंसान ने। एज ए प्लेयर तो नहीं इन्होंने मुलाकात हुई, एज ए इंसान जोड़ा फील्ड के दौरान इन्हें डॉक्टरी शोभा वो काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है। तो जी ग्रेट इंसान ने। तो दूसरे अरशद सैकटरी साहब ने। फिर बाकी जी डॉक्टर शाह साहब ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ तमाम दोस्त अहबाब ਨੂੰ बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी कोशिश के बावजूद लेट हो गया, 2-4 एमरजेंसी केस आ गए, अटेंड करने पै गए। तो माजरत तमाम भरावां नूं बहुत बहुत वेलकम जनाब। बड़ा क्यूट प्यारा जिहा छोटा वीर चौधरी रियाज गुजर साहब ने सुबह अज तो 32 साल पुरानिया यादां लियाज साहब नाल सारी सारी रात बह के डिस्कस करना। हा थैंक्स रियाज भाई, अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे। तो लियाज साहब की आवाज़ सुना दिओ सर। जिथे ग्राउंड विच बहुत सारिया यादां वाबस्ता ने बचपन दियां, उत्थे एक याद नूं हले भी मैं सोचदा तो डर आना शुरू हो जाता है। साडे ग्राउंड च दो चक ना अचानक टीमां दी बारिश शुरू हो जाती सी रोड़ियां दी। कुछ याद आया? अस्सलाम वालेकुम। हैदरी क्रिकेट क्लब के सीनियर जूनियर सारे भाइयों नूं अस्सलाम वालेकुम। अज का प्रोग्राम डॉक्टर शाह जवेद पाऊ अरशद भट्टी एक चांद लड़के के मुतलक रखे है। सब तो पहला मैं आज दसना चाहना कि मेरी डॉक्टर शाह नाल दोस्ती किस तरह हुई। कि सन 84-85 की गल है। इन्हों के वड्डे भाई मेरे दोस्त थे अब्दुल वहाब साहब। फिर उन्होंने घर आना जाना हो गया। मैं अब्दुल वहाब साहब, बाओ अजीज मास्टर हमीद का छोटा भाई ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਸਕਿਊ ਲੱਗੇ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੋਖੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਸ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ, ਅਰਸ਼ਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਦਰ ਕਹਿ ਲਓ। डॉक्टर शाह साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। दोस्त इंसान तो जिंदगी ते कई आते हैं, लेकिन इन्हां च एक दोस्त ऐसा भी होंदा है इन्हूं यारेगार हमराज भी कह सकते हो। ये मेरा यारेगार सी, कोई गल ना इन्हां दी मेरे को छुपी ना इन्हां दी मेरे को छुपी। साड़ी दोस्ती नूं 35 साल हो गए तकरीबन, हले भी कायम है। इन्हां च एक बड़ी बड़ी खूबी ये है, इंसान इन जो भी कह लो कभी किसी नाल नाराज़ नहीं होंदे सी, मुस्कुराते ही रहंदे सी। हाँ कई दफ़ा मैं बहुत गुस्से होया, लेकिन अगों गल मुस्कुरा के टाल देंदे सी। दूसरी ये जिहड़ा इंसान इन्हूं एक बार मिल जाए
ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਹਿਜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਮੁਕਾਮ ਬਖਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਅਸਲਮ ਸੈਨੇਟਰ ਦਾ ਦੌਰ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਫਿਲਮੋਲਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਉਹ ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਣੇ ਤਸਨੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਕਰਾਈ। ਸੰਨ 89 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 4 ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਾਜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਕੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, 60 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਉਹਦੀ ਹਾਕੀ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪਤਾਨ, ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਭੱਟੀ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਵੀਦ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਪਤਾਨ ਸੀ। ਚੌਰੇ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਜਨੂਨ, ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ग्रुप ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਉਰਫ ਚਾਂਦ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ, ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਦ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਗੁਫਤਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਈਮ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਭਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇ। ਔਰ ਹਰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵੀ ਹਰ ਮੈਚ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸੀਅਤ ਪਲੇਅਰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਡੇ ਹੈਦਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਕਾਵਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਸਲੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਬੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬਲ ਫੜ ਲੈਣੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਹੋਣੇ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਸੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤਾਰਿਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵਾਕਈ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੇਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਜੈਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਚਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਟਰ ਕਰਵਾਤੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 2-3 ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2-3 ਮੈਚ ਖੇਲੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਡਰ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਹੱਲੇ, ਸਕੂਲ ਮਹੱਲੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਸੂ ਖਸੂਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਹੈਦਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੱਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਹੈਦਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਖੇਲਿਆ, ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹੈਦਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਦਾ ਜਿਸ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਹਸਤੀਆਂ ਸਰਫਰਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਰਿਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ,
ਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਜਵਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਹੈਦਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਹਾਕੀ ਦਾ। ਹਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਹਾਕੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਇਤਨਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਕੀ 1-2 ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਚੌਧਰੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਹੈਦਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਦਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ 3-4 ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸੂਫੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਊ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਦੀਮ ਹਮਾਯੂੰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਮਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਜਨਾਬ ਐਕਸ ਕੈਪਟਨ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਤਸਨੀਮ, ਮੌਲਵੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਜਨਾਬ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ, ਰਾਣਾ ਨਸੀਮ ਅब्बास ਉਰਫ ਜਸਟਿਸ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਬੰਡਲਸ ਆਫ ਥੈਂਕ ਯਾਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਥੈਂਕਸ ਤਮਾਮ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਬੰਡਲਸ ਆਫ ਥੈਂਕਸ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ 'ਚ ਹੈਦਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਬੰਨੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਂਘ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੌਦਾ ਅੱਜ ਤਨਾਵਰ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟ
ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਫ਼ਖਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਤਨਾ ਨਫੀਸ, ਬੇਬਾਕ, ਮੁਖਲਸ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਨਜ਼ੀਰ साहब इतने अच्छे अल्फाज में तुसी मैनू याद किया, बंडल्स ऑफ थैंक्स। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਏ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਹ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਆਈ ਸੀ। ਥੈਂਕਸ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੰਨ ਫੇਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਕਰਮ ਮੁਫਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਮੈਚ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਲਵਿੰਗ ਬੇਟੂ ਰਾਣਾ ਤਸਨੀਮ ਔਰ ਬਬਲੂ, ਯਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ 2 ਕਦਮ ਟੁਰ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਿੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਕਟ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਟ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਖਸੂਸ ਸਟਾਈਲ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਦੇ ਹਿੱਟ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਤ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੱਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਲਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਔਰ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ਾਟ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹਿੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਕਮ ਸ਼ਾਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲਿੰਗ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਗਰਾਊਂਡ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਉੱਚੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲੈਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ
ਖਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਛੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਦੀ ਬਾਲ, ਉਸ ਗੇਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਖਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਖਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਲਕ ਬਾਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲਾ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਕਰਾ ਕੇ, ਬਾਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਮੇਟੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮੈਚ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਖਸੂਸੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਾਹਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਈਮ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਉਣ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਾਦ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੇਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਸੂਸਨ ਸ਼ਮਾਲ ਔਰ ਜਨੂਬ ਦੀ ਤਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਕੀ ਦਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਔਰ ਡਾਜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵੀ। ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਤੋਂ ਅਗਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਤਲਕ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਯਾਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਭਾਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਨਈਮ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੁਬਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਕੁ ਤਸਕੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਕ ਬਾਬਰ, ਰਾਣਾ ਵਸੀਮ, ਰਾਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਰਾਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਨਦੀਮ ਹਮਾਯੂੰ, ਬਾਬੂ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਭਾਈ, ਰਾਣਾ ਤਸਨੀਮ, ਮਾਮੂ ਅਫਜ਼ਲ ਔਰ ਭਾਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ। ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਔਰ ਨਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਸਫਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਈਮ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੇਲਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੇਲੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਔਰ ਅਕਰਮ ਮੁਹੱਬਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਨਦੀਮ ਹਮਾਯੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਰਕ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਈਕਲ ਦੌੜਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬੀਨ ਅਸਲਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਅਤਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਕੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਨੇਮ, ਕੀ ਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਵੇਦ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜ਼ੈਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਨਦੀਮ, ਰਾਣਾ ਜਬਾਰ, ਨਦੀਮ ਹਮਾਯੂੰ, ਇੱਕ ਵਸੀਮ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਮੈਚ ਖਿਲਾ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪਤਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਲਿਆ, ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਵੀ ਖੇਲਿਆ, ਰਾਣਾ ਤਸਨੀਮ ਵੀ ਖੇਲਿਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪਤਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਸੂਲ ਕਲੋਨੀ ਤੱਕ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ हैं। ਔਰ ਜ਼ਫਰ ਲੰਗੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਮਜਦ ਔਰ ਆਰਫ ਟੋਪੀ, ਮੁੰਨਾ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਚਿਸ ਖੇਲੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੰਮੀ, ਸਲੀਮ ਉਰਫ ਛੰਮੀ ਮੰਗਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਤਾਨੀ 'ਚ ਖੇਲਿਆ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਖੇਲੇ। ਕਾਕਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਖੇਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਸੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਮਜਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਨਾ ਟੋਪੀ ਔਰ ਆਰਫ ਟੋਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਰ ਬਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਲੰਗੜੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਚਾਚਾ ਬਸ਼ੀਰ ਹੋਣੇ ਔਰ ਫਾਰੂਕ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਸੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम जी तारक साहब, बिल्कुल इस तरह की गल है। नईम भाई दी और राणा तस्लीम दी इन्हां दी याददाश्त बहुत तेज़ है। ये ना बड़ी बड़ी मतलब ना याददाश्त कड्डी जेह्ड़ी साढ़ी कि ज़हनो गुमान विच नहीं सी। ते नईम भाई इस तरह ही कह रहे बिल्कुल, जेह्ड़े नईम भाई ने जिक्र कीता लड़के बाद च ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਈਮ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਮੀ ਉਹ ਸਲੀਮ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਈਮ ਦਾ ਔਰ ਰਾਣਾ ਤਸਲੀਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੇਮ ਸਾਕੋ ਖਿਲਾੜੀ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਚ ਕਿਹਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚ ਖਿਲਾਓ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵਾਸੂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਦਰੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਫੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ 2 ਚੱਕ ਸ਼ਮਾਲੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਰ ਨਦੀਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹਦਾ ਉਸਦਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀਮ ਹਮਾਇੂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਟਰਾਫੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਨਿਊ ਟਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ ਜਵੇਦ ਵਸੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਾਰਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਸਟ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਹੈਦਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਫਾਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਡ ਹੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਮੁਸਲਸਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੋ, ਈਵਨ ਰਾਣਾ ਨਦੀਮ ਹੈ, ਦੀਮਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਲੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟਸ ਹੋ, ਸਾਡੇ 2 ਚੱਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੋ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਮਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਨਦੀਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ, ਹਾਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਫੂ ਮੰਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਟਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਰਕ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब की हाल ठीक है?
ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਵਾਕਿਆ, ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਮਾਲ ਯਾਰ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਹੈ ਗੇਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸਲੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਜਤ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਉਸ 'ਚ शामिल ਸੀ, इस वास्ते हर चीज़ याद है। तमाम ग्रुप मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम। आज ही बड़ा ज़बरदस्त दिन है। तमाम हमारे जो पायनियर्स हैं, जिन्होंने इस हैदरी क्रिकेट क्लब की बुनियाद रखी, उनके ऊपर हम ट्रिब्यूट उन्हें दे रहे हैं और उनका आज हमने स्पेसिफ़िक दिन रखा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि तारक भाई और डॉक्टर साहब के आने से आज जो क्लब में जान आई है ना, या इस ग्रुप में जान आई है, और जो स्पेशली डॉक्टर साहब ने जो पिक्चर्स शेयर की हैं, उससे यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया है। और अल्लाह ताला आपको आबाद रखे जी, खुश रखे। इंशाल्लाह आप जैसे सरपरस्त होंगे तो हमारा ये क्लब हमेशा जाना जाता रहेगा, पहचाना जाता रहेगा, और इसका नाम मंडी बहाउद्दीन की हिस्ट्री में एक ऐसे क्लब के तौर पे जाना जाएगा जो हमेशा अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करता रहा। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਚੱਕ ਦੋ ਜਨੂਬੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਖਸੂਸਨ ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਰਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ। ਥੈਂਕਸ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਡਲਸ ਆਫ ਥੈਂਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਆਮੀਨ। ਵਾਸੀ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ, ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਚਾਹਤ ਦਾ।
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ अता फरमाए। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, शाद ते आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को सलाम। पहले तो मैं माजरत खाऊँ कि डिस्कशन बहुत प्यारी थी और हमारे ग्रेट लेजेंड्स तारिक नज़ीर साहब, डॉक्टर शाहिर साहब, इनके फरमूदात मैंने बहुत लेट सुने हैं। क्या ही अच्छे लोग, क्या ही बड़े भाई, क्या ही अच्छे प्लेयर, क्या ही अच्छे प्लानर। अल्फाज नहीं हैं लोगों की तारीफ के लिए। सलूट टू ऑल। इंस्पैक्टर नसीम साहब, नींद आ रही सी, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ने नींद ही उड़ा दी है। चलो शुक्र है जनाब ਤੁਹਾਡਾ कि इस बहाने ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ सुनने ਨੂੰ मिल गई। अल्लाह ताला तुम सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने बाल बच्चों शाद ते आबाद रहो। अल्लाह करे साड़ी ज़िंदगी भी ਤੁਹਾਨੂੰ मिले। आमीन। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚੰਦ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਨਾਇਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਜਨਾਬ ਚਾਚੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਹੋ।